हाय सांग मैंने समस्त को मोर नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छी आपण प्रिपरेशन फुल दम रे चलती तो सेमती बहुत कंसंट्रेशन देकरी पढ़ापढ़ी करूँ डेफिनेटली फास्ट अटेम्प्ट हो सेकेंड अटेम्प्ट हो आपंकर ओटीटी क्लीयर हो नेक्स्ट जेटी तो आसूची एलटीआर बहुत गुड़ाए तो ये वेकेशन आसूची आमर फॉर्म फिलअप करके जमती हेले एथर आपण गोटे सीट क्रैक करूँ सेटा हूँ आपण जीवन लक्ष्य। थैंक यू। आम आलोचना करवा रूढ़ी प्रयोग छंद और अलंकार। कौन आम आलोचना करवा रूढ़ी प्रयोग छंद और अलंकार है आमर ग्रामर हिसाब से व्याकरण हिसाब से रूढ़ी आमर तीन प्रकार अच्छी। कौन कौन रूढ़ी अच्छी एवं देखिए आमर से तीन प्रकार रूढ़ी गोटे हूँ आमर कौन क्रियायुक्त रूढ़ी देखिपुंत ना ना क्रियायुक्त रूढ़ी तापर हूँ क्रियाहीन रूढ़ी बा तुलनात्मक रूढ़ी। एवं बुझे तुलनात्मक रूढ़ी आउ कौन हो क्रियायुक्त रूढ़ी जो वाक्यांश क्रियापद देख कौन लिखाई जो वाक्यांश क्रियापद था देख जो वाक्यांश क्रियापद थाई रूढ़ी प्रयोग कौन लिखाई रूढ़ी प्रयोग होता है ताकू कौन कहुए ए प्रकार रूढ़ी को कौन कहुए क्रियायुक्त रूढ़ी। जोठी आमर कौन थाए क्रियापद थाए ताकू क्रियायुक्त रूढ़ी कहुए। जदि वाक्यांश क्रियापद न थाई रूढ़ी हुए ताकू कौन कहते क्रियाहीन रूढ़ी। तुलनात्मक रूढ़ी क्या कहुए वाक्यांश को अन्य वाक्यांश सहित तुलना करागले ताहा कौन हुए तुलनात्मक रूढ़ी कहुए। है बुझे वाक्यांश जदि क्रिया अच्छी तो क्रियायुक्त जदि क्रिया नाही सेटा हूँ क्रियाहीन रूढ़ी। आदि वाक्यांश दुईट वाक्यांश जड़े गोटे वाक्य अन्य वाक्य सहित तुलना कराए हूँ तुलनात्मक रूढ़ी। एवं कौन करवा किसी रूढ़ीर एग्जाम्पल नवा जो रूढ़ी की वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला भाया। देख रूढ़ीर अर्थ ये कौन लिखाई फास्ट क्वेश्चन रूढ़ी आम देखा अघिरा को अई घरा को बैगण फोपाड़ा कौन लिखाई अई घेरा को बैगण फोपाड़ा माने कौन फोपाड़ा भली काम करवा। देखे कौन लिखाई समाज रे किछि लोक अछंती समाज रे किछि लोक अछंती जो कौन करती जो माने अई घरा को बा अघिरा हम अई घरा भी हम अई घेरा को बैगण फोपाड़ा भली काम करती किंतु सेपरी करवा उचित नुहे। अई घेरा को बैगण फोपाड़ा माने तार मानेटा कौन है उद्देश्यहीन भाव कार्य करवा। देख तुम मैंने पढ़ुच तुम गोटे उद्देश्य अच्छी कि मोर ओटीटी केमती क्लीयर हो जदि उद्देश्य नमती तुम पाठ पढ़ तुम मन भर जो गोटे एम न रखि तुम पाठपढ़ा कि तुम पाठपढ़ा कौन जाए जदि मन भर कौन एम न रखिक आम कम करवा अई घर को बैगण फोपाड़ा सहित सामान अई घर लिखाई पारि था अघिरा भी लिखाई पारि था सेटा मन रखि था। आसला आमर क्वेश्चन नंबर 2 कौन लिखाई अईरी खपरा बैरी दा बैरी बा सॉरी अईरी खपरा बैरी बार मान कौन घोर अभाव पड़ा कौन है घोर अभाव पड़ा टे भल भाव देखु घोर यहाँ आमर कौन है गोटे रूढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखु अकल गुडुम मान कौन है बुद्धि बणा होइजिबा अकल गुडुम मान कौन बुद्धि बणा होइजिबा। अकल सलामी हूँ बुद्धि शिखिबा। अकाल कुणिया सकाळे देखा माने कौन अचानक भेट हो माने तुम चिंता कर आज तुम सपोज तुम हॉस्टेल अच्छो कि सपोज तुम बाहर को कड़े जाइच एग्जाम देवाई सडन आसिक देखल तुम गोटे स्कूटी किणा तो तुम कौन हम तुम टे आश्चर्य हो ना नाई तो तुम घर को किए तुम जड़े बहुत भल सांग जड़े आसी सहित देखा गला तो तुम कौन होगा सेटा कौन हम स्कूटी किणवाटा भूल हम सॉरी स्कूटी किणवाटा भूल हम सख एटा कौन हम अकाल कुणिया सकाळे देखा बहुत वर्षर सांग आसिक तुम सहित देखा गला तो ताकू कौन कहते अकाल कुणिया सकाळ देखा है बुझीपार ना ना हठात क्या सहित हठात बहुत अंतरंग बंधु सहित भेटा भेटी हवाटा को कौन कहते अकाल कुणिया सकाळे देखा। एबे कौन करवा देख अकाले नियम नास्ति तार माने कौन है अकाले नियम नास्ति कौन असुविधा पड़े आम कौन प्रकार आउ नियम असुविधा समय नियम को न मानिबा अकाले नियम नास्ति। अरे देख मुझे मोर देह एने बेसी खराब मत मेडिसिन न खाइने न हम सपोज मुझे कौन ओषा बार व्रत करके भोक उपास रही कि रही ना तो सीटा कौन कहते अकाले नियम नास्ति आम नियम मानिबा जितेबाला आम सुस्थ सबल थी तार आम ए मरवाई जाऊँ कि आम देह बहुत सीरीयस हो जाऊँ आम कह ना ओषा करी ना मु फास्टिंग रखी औषध खाइबी तो ताने कौन हम ताने हूँ अकाले नियम नास्ति जिते बड़े वृद्ध लोक मैंने रोगी
ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାନି, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବା। ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବାର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଜାଣି ସିଆଣିଆ। ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଜାଣି ହେଇକି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଥିବା, ସେଇ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରି ହେଉଥିବା। ତ ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବା ମାନେ ହେଉଛି ଜାଣି ସିଆଣିଆ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ଅଜାତିକୁ ବଣିଜ ଅଡ଼ୁଆ। ଅଜାତିକୁ ବଣିଜ ଅଡ଼ୁଆ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ନ ଜାଣି କାମରେ ହାତ ଦେବା। ଆରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଆସିକି ବହି ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବି ତ ହେବ କି? ହେବନି ନା। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଲଙ୍ଗଳରେ କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯାଇକି ସେଇଠି? ତ ଆମେ କୌଣସି କାମ ନ ଜାଣିକି ଯଦି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଜାତିକୁ ବଣିଜ ଅଡ଼ୁଆ। ଆମେ ବଣିଜ, ଦେଖ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ତମେ ଏନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ଏନେ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, OTT JET ନାଇଁ ତ LTR ଯଦି ଯେଉଁଟା ତମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛ, ତମକୁ ଯଦି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ପଠାଯିବ ତମେ କିଛି କରିପାରିବ? ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଅଜାତିକୁ ବଣିଜ ଅଡ଼ୁଆ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗଭର ହେବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, ମମିଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲ, ମମି ଯେତିକି କାମ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ତା ସହିତ ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଅଧା କାମ କରିଦେଲ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ମମିଙ୍କ ସହିତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗଭର ହେଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିବାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ତାପରେ କ'ଣ, ଅତି ଦର୍ପେ ହତଲଙ୍କା। ଗର୍ବରୁ ସର୍ବନାଶ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗର୍ବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଘମଣ୍ଡ, ଗର୍ବକୁ ରଖିକି ଆମେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ଦର୍ପେ ହତଲଙ୍କା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ମାନେ ହେଉଛି ମାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେଲେ ସେଟା ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ। ତେଣୁକରି ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତି ମରେ। ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତି ମରେର ମାନେ ହେଲା ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତି ମରେ। ଅତି ଲୋଭରେ ତନ୍ତି ମରେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବା ଦେଖାଇବା। ଅତ୍ୟାଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସପୋଜ ତମ ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛି, ତାପରେ ବେଶୀ କୁହନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଅଏଲ ମାଲିସ କରୁଛ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ତେଲ ମାରିବାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ହେଲା ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ତ କହିବା, ତୁମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିବ। ମୁଁ କହୁଛି, ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବାଲା, ମୁଁ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଗୋଟେ ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଅଟୋ ରିକ୍ସା କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ, ନାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ଏକାଥରେ 2ଟା ଟ୍ରକ୍ କିଣିବି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ହେଉଛି ଅସହାୟର ସହାୟ। ଦେଖ ଅସହାୟର ସହାୟ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଏ ଥାଏ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଯଦି ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅସହାୟ ହେବେ, ତ ତାଙ୍କର ସହାୟ କିଏ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳ ବିନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଅବୁଝା ରାଜାକୁ, ଭଲକି ଦେଖ, ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳ ବିନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିର୍ବୋଧକୁ ନିର୍ବୋଧର ସମର୍ଥନ। ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି, ଯେଉଁ ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳ ବିନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ନିର୍ବୋଧକୁ ନିର୍ବୋଧର ସମର୍ଥନ। ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକେ ମୂର୍ଖ, 2 ଜଣ ଯାକେ ସାଥି ହେଇକି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ତା କଥାରେ ହଁ ମାରୁଛି, ଇଏ ତା କଥାରେ ହଁ ମାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଦେଖ ଆଜିକାଲି କେଉଁଠି ବି ଯାଅ, କ'ଣ ବି କର, ବେଶୀ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କେଉଁଠି ଆମର ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଯାହା ହେଲେ ମାନେ ଚାହେ ସେଠି ମେଲ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ରଖିଛି। ବଟ୍ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ କାମ କରୁଥିବେ ମେଲ୍, ତାଙ୍କର ଥିବ ହାଇ ସ୍ୟାଲେରୀ, ବଟ୍ ସେଇ କାମ କରୁଥିବେ ଫିମେଲ୍, ତାଙ୍କର ଥିବ ଲୋ ସ୍ୟାଲେରୀ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
ତାପରେ ଅନ୍ଧରାଇଜରେ ଦର୍ପଣ ବିକା। ଅନ୍ଧରାଇଜର ଦର୍ପଣ ବିକା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଅପତ୍ରରେ ଦାନ। ଅନ୍ଧରାଇଜ, ଆରେ ଦେଖ, ଅନ୍ଧ ସେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ସେ ମୂଳରୁ ଦେଖି ହିଁ ପାରୁନି, ସେ କଣା ବି ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧ। ସେଠି ଯଦି ଯାଇକି ଆମେ ଆଇନାକୁ ବେପାର କରିବା ତ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ହେଲାନି କି? ତ ସେ ତ ମୂଳରୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଇନା ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ବଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇନା ଦେବା ପାଇଁ, ତ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳି 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତର ସୂଚନା, ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଅପାଳକ ରାଇଜରେ ବିଜୁଳି 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତର କ'ଣ ସୂଚନା। ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ, ଦେଖ, ଅପାଳକ ରାଇଜ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେଉଁଠି ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ହେଉନି, ତ ସେଠି ଯଦି ଟିକେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବେ? ହେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଏଥର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଅଭାଗା କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା। ଅଭାଗା କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା ହେଉଛି ଖରାପ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିପାରୁଛ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାର ମାନେଟା ଅଭାଗା କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା ହେଉଛି ଖରାପ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଆମେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଫେଲୁଅର ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ତମେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆମର କେମିତି OTT କ୍ଲିୟର ହଉ, ବଟ୍ OTT ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହୁଏନି ନା? ଆମେ କେଉଁଠି ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ିଥିଲି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ହେଲେ ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଫେର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅଭାଗା କପାଳକୁ ଶିକା ନାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭାଗା କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବାର ମାନେ ହେଲା ଖରାପ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବା। ହଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଛି? ଅରିକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ? ଅରିକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା। ଦେଖ, ଅରିକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହାର ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦେଖ, ଅସହାୟକୁ ସହାୟ। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସତ କରିକିରି କହୁଛି। ଯଦି ଆମ ମନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଭାବନା ନଥିବ, ଆମ ମନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଭାବନା ନଥିବ, ଆମକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଖାଲ ବା ଢିପରେ ବା ଆମକୁ ମାନେ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଉଥିବେ, କିଏ ନା କିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦୁଃଖର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅରିକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଆରେ ସେ ଅଳସୁଆ ମାନେ ବିଲକୁଲ କାମ କରେନି, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବ ବଡ଼ ବଡ଼। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି? ନିକମା ଲୋକର ବଡ଼ କଥା। ଦେଖ, କ'ଣ ହେଉଛି? ବଡ଼ ଯୋଜନା ବା ବଡ଼ କଥା। ନିକମା ଲୋକର, ମୂଳରୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁନଥିବେ ବଟ୍ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ରଖ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅଲଣା କଥା। ଅଲଣା କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଆସିଥିବ ଏମିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା, ଅଲଣା କଥା ଦେଇଥିବ, ତାର ଅର୍ଥଟି ଲେଖ। ଏରେ ଆସିଥିବ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, 2ରେ ଆସିଥିବ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, 3ୟରେ ଆସିଥିବ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା, 4ଥରେ ଆସିଥିବ ଏ ସବୁ ଯାକେ। ତ ଯେଉଁଠି ଆମର ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଟିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ମାନେକର ଅନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିରେ, ମୋର ଯଦି ଏବେ OTT ନାହିଁ ନା, ମୋର ଯଦି ଏବେ BEd ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ OTT ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବିନି ନା? ବେକାର କାହିଁକି ଯିମି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ? ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମର ଅନ୍ଧାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ମାନେ କ'ଣ? ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିବା। ଦେଖ, କୌଣସି ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ତାପରେ ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା। ଏ ଦେଖ, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା, ସଡନ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯେ ମାସ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିପାରିବନି। ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବା ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା। ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ବେଶୀ ଦୁଃଖକର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବା, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା, ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଳା ଧକ୍କା ଦେବା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେବା ମାନେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେବା। ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବା, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବା ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା।
ए देख अर्धचंद्र आउ थे रिपीट करुच्ची अर्धचंद्र देवा माने गला धक्का देवा।